वेलकम स्टूडेंट्स। अज आप चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से नैक्सट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मैथड। अपने को दो लीनियर इक्वेशनस गिवन होनी है, उन्होंने दोनों लीनियर इक्वेशन तो आप एक्स ਤੇ वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जो भी वेरीएबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿवन ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स ਤੇ वाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ वेरीएबल ਨੇ बाय सब्सटीट्यूशन मैथड। सबसटीट्यूशन मैथड के अकॉर्डिंग आप एक्स के वैल्यू एक्स ते वाई की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। सबसटीट्यूशन मैथड का मतलब कि दो अपने को इक्वेशनस गिवन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन तो सैकेंड इक्वेशन। अगर आप किसी भी वेरीएबल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन चो फाइंड करते हैं, जिमें कि सपोज करो मैं फर्स्ट इक्वेशन के एक्स की वैल्यू फाइंड करी, तो उस एक्स की वैल्यू मैं सबसटीट्यूट करूँगा सैकेंड इक्वेशन के। ठीक है, मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन के पुट करना सबसटीट्यूशन मैथड, सबसटीट्यूट करना उस मैथड का नेम होता अपना सबसटीट्यूशन मैथड। कि किसी एक की वैल्यू सबसटीट्यूट करनी दूसरी के। जिमें कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स के अपने को दो इक्वेशन ने एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट एंड सैकेंड इक्वेशन दो इक्वेशन गिवन है, अपन सपोज कर लिया वो फर्स्ट है वो सैकेंड है। फ्रॉम वन फर्स्ट इक्वेशन के देखो मैं वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, सॉरी सैकेंड इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन मैं वाई की वैल्यू फाइंड करी। अगर वाई की वैल्यू देखो मैं फाइंड करूँगा तो अपने को आ जाऊगा एक्स माइनस 4, क्योंकि देखो अपने को इक्वेशन की है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। वाई की वैल्यू फाइंड करा तो की आएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू, या आप एवं लिख सकते हैं एक्स 4 इधर जाके सबट्रैक्ट होकर तो आ जाऊगा एक्स माइनस 4, तो वाई उधर जाके पॉजिटिव होकर तो आ जाऊगा 5। तो अपने को आ गई वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू अपने को वाई की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 4। उन्हें चैक करो आप सब फाइंड करा सैकेंड इक्वेशन के सैकेंड इक्वेशन के आप फाइंड करी सी वाई की वैल्यू। तो हम आप इस सबसटीट्यूट करा फर्स्ट के। अगर आप फर्स्ट चो फाइंड करी होंगी तो आप सबसटीट्यूट करते सैकेंड के। हम आप सैकेंड चो फाइंड करें तो सबसटीट्यूट करा आप फर्स्ट के। देखो जो आप सबसटीट्यूट करा फर्स्ट के जिथे जिथे अपने को वाई आ उत्थे आप पुट करा हम एक्स माइनस 4। तो इतने लिखता एक्स प्लस वाई की जगह पूरे वाई सीगा, तो इतने लिखा एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, इक्वेशन के अपने को 14 गिवन से। हम देखो एक्स प्लस एक्स ये बन जाऊगा 2x, तो माइनस 4 राइट साइड से जाके बन जाऊगा 14 प्लस 4। 14 प्लस 4 करा तो आ जाऊगा 18। तो इतों अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 18/2 दैट इज़ 9। तो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी अपने को 9। हम एक्स की वैल्यू 9 फाइंड होगी, जो आप वैल्यू फाइंड करी सी वाई की इसमें आप हमेशा थर्ड लिख लिया करेंगे। तो ये कर देंगे आप पुट एक्स की वैल्यू 9 ये पुट करा तो की आ जाऊगा 9 माइनस 4 दैट इज़ वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक्स 9 वाई 5 ये होगी अपने को एक्स से वाई की वैल्यूज़ बाय सबसटीट्यूशन मैथड। ठीक है, सिमिलरली नैक्सट क्वेश्चन अपने को वेरीएबल इस बात में एस ते टी, मतलब आप एस ते टी की वैल्यू फाइंड करा। हम देखो एस माइनस टी इक्वल टू 3 एंड एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। हम अपन फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यू फाइंड करनी ईजी है, क्योंकि सैकेंड थोड़ी फ्रैक्शन के। ठीक है, वो भी ईजी है वैसे। चलो फ्रैक्शन के आप नहीं फाइंड करा, फर्स्ट के आप एस की वैल्यू फाइंड करा तो आ जाऊगा 3 प्लस टी, क्योंकि टी नैगेटिव से इधर जाके पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट के फाइंड करी तो सैकेंड के कर देंगे आप सबसटीट्यूट। देखो जिथे जिथे अपने को टी सीगा, सॉरी जिथे अपने को एस सी वो जगह आप पुट करा 3 प्लस टी, तो आप इतने पुट करता 3 प्लस टी। हूँ इतने आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तुम कराया होगा छोटी क्लासिस के 2 3 प्लस टी ना मल्टीप्लाई एंड 3 आप 1 ना मल्टीप्लाई करा, सॉरी टी ना मल्टीप्लाई तो डिनोमीनेटर में आपस के 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 सॉल्व करा तो इक्वेशन बन जूगी 6 उपर जाके हो जाऊगा 6 ना मल्टीप्लाई, तो राइट साइड से बन जूगा थोड़े को 36। तो इस 2 में आप कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बन जूगा अपने को 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। वेरिएबल एक साइड से करो, कांस्टेंट एक साइड से करो। देखो 2t प्लस 3t ये बन जाएगा 5t, राइट साइड से 36 ही, तो 6 इधर जाके सबट्रैक्ट हो गया 36 माइनस 6 करा तो आ जाएगा 30। तो 5t इक्वल्स टू 30 5 डिवाइड करा तो टी की वैल्यू हो जाएगी अपने को 6। इस टी की वैल्यू 6 में आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन थर्ड के, तो अपने को एस की वैल्यू आ जाएगी 9। तो एस तो टी की वैल्यू हो गई अपने को फाइंड। नैक्सट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम देखो फर्स्ट इक्वेशन के देखो आप वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, सॉरी एक्स की वैल्यू फाइंड करी। एक्स तो वाई जिन्हों की दोनों के जिसकी मर्जी तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करी तो आ गया अपने को 3 प्लस वाई बाय 3, तो पुट करा हम आप सैकेंड के। हूँ देखो जो तुम सैकेंड के पुट करोगे तो थोड़े को वेरीएबल ही खत्म हो जाना, 3y तो 3y आ थोड़ा नैगेटिव एक पॉजिटिव का ये कैंसल हो जाएंगे। तो अपना आंसर आ गया 9 इक्वल्स टू 9।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ y ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ y ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ y ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ y ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ x ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0.2 ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 0.2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ 10, ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3 ਦੇ ਨੀਚੇ 10 ਅਤੇ 1.3 13 ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 10। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 2/10x 3/10y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 13/10। LCM ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2x + 3y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਐਂਡ 13 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 13/10। 10 ਨਾਲ 10 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x + 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 13। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4x + 5y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 23। ਹੁਣ ਫਸਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 - 3y/2। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 3, ਉਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਨੂੰ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 2। ਤਾਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ y ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਓ। y ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ -3/√2 -√8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ 2x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 0/2 ਦੈਟ ਇਜ਼ 0। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ 0। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ, y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0/ ਆ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, 0/ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ 0। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਅਗਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ LCM ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। LCM ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, solve 2x + 3y equals to 11 and 2x - 4y equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx + 3। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ y is equals to mx + 3। ਮਤਲਬ ਕਿ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ y is equals to mx + 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। x ਤੇ y ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ y is equals to mx + 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 is equals to 2 into -2 ਸੋਰੀ m into -2 that is -2m + 3। 3 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆ ਜੂਗਾ 5 - 3 that is 2। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ -2m is equals to 2 -2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ -1। ਤਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, find from the pair of linear equation for the following problems find their solution by substitution method। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ 26 ਐਂਡ 1 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 3 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਅਦਰ, ਫਾਈਂਡ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 26 ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਨੰਬਰਸ x ਅਤੇ y। ਫਸਟ ਨੰਬਰ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ y। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣਾ 26 ਆ ਰਿਹਾ। 2 ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ x ਅਤੇ y। ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ x - y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 26।
एंड सैकेंड क्वेश्चन की किया ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर। कोई भी एक नंबर जिवें ਤੁਹਾਡਾ x ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ y ਆ ਉਸਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, x = 3y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗੀ 13 ਅਤੇ ਇਹੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 39। ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, one number is 13 and other number is 39। Next question, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि कोई भी दो एंगल जिन्हों समझो कोई भी एक ए एंगल है तो कोई भी ए एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो एंगल्स जिन्होंने तुसी ऐड करते हो तो ऐड करन ते तुहाडा 180 डिग्री आ जाए। अगर अपना ऐड करे तो 180 डिग्री आ जाए तो उसमें आप कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अगर अपना ऐड करे तो 90 डिग्री आ जाए तो उसमें आप कहेंगे कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि क्वेश्चन के सप्लीमेंट्री है तो दो एंगल्स की गल करिए तो एक छोटा एंगल होगा एक वड्डा एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या ना एंगल एक्सीड दी स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो अपना लार्जर एंगल होगा स्मॉलर एंगल तो 18 डिग्री ज़्यादा होगा तो आप दो एंगल ऐड कर रहे हैं, एक होगा अपना एंगल एक्स तो दूसरा होगा वाई। कोई भी दो एंगल्स होंगे, छोटा एंगल तो वड्डा एंगल, दोनों आप एक्स तो वाई ऐड कर रहे हैं। ਹੁਣ सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल्स में ऐड करके थोड़ा 180 डिग्री आ जाए तो अपने फर्स्ट इक्वेशन बन गई x + y = 180। ਹੁਣ सैकेंड इक्वेशन की बनूगी, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल तो 18 डिग्री ज़्यादा, ठीक है। ਹੁਣ लार्जर एंगल कुछ भी मान सकते, x में लिख लो चाहे y में लिख लो। ਹੁਣ देखो इतने आप सिंपली ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं x = 18 + y। जो लार्जर एंगल आ, लार्जर केड़ा हो गया इतने अपने को एक्स एंगल वो वाई तो 18 डिग्री ज़्यादा, ठीक है। अपने को एक सैकेंड इक्वेशन बन गई। इस सैकेंड इक्वेशन आप सबसटीट्यूट कर दें फस्ट के सबसटीट्यूट करेंगे जो फस्ट के अपने को वाई की वैल्यू फाइंड होगी 81, वाई की वैल्यू 81 इतने पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 99। तो दो एंगल्स फाइंड हो गए 81 एंड 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर शी बाई 3 bats and 5 balls for 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने टोटल 7 बैट तो 6 बॉल्स खरीदियाँ 3800 दियाँ, 3800 रुपीज़ दियाँ। उस तो बाद 3 बैट तो 5 बॉल्स उसने खरीदियाँ 1750 रुपीज़। आप फाइंड करना एक बैट तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी। आपको नहीं पता एक बैट तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, आप लैट कर लें कॉस्ट ऑफ 1 बैट या 1 बैट की कॉस्ट आप लिख ली x रुपीज़ तो 1 बॉल की कॉस्ट आप लिख ली y रुपीज़। हम देखो जी एक बॉल अपने को सपोज करो एक बॉल अपने को 10 रुपीज़ दिया तो अपने को 6 बॉल्स कितने दी होंगे अपने को 60 रुपीज़ दिया। किमें एक बॉल जो 10 दी है तो 6 बॉल्स लिए की करा 6 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मतलब मल्टीप्लाई 10 तो अपना 60 है ऐसे। हम सिमिलरली इक्वेशन के हिसाब से देखो 7 बैट तो एक बैट जो अपने को x रुपीज़ का तो 7 बैट कितने होंगे 7x। एक बॉल जो अपने को y रुपीज़ दिया तो 6 बॉल्स कितने होंगे अपने को 6y। दोनों ऐड करके उन्हें टोटल अमाउंट दी 3800। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई 7x + 6y = 3800। सिमिलरली नैक्सट इक्वेशन 3 बैट, एक बैट x का तो 3 बैट 3x थे, एक बॉल y तो 5 बॉल 5y। तो अपने को इक्वेशन बन गई 3x + 5y = 1700। दो इक्वेशनस ने, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मैथड। x से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स में आप की लैट करें बैट की कॉस्ट तो बैट की कॉस्ट चलूगी 500 रुपीज़ तो बॉल की कॉस्ट चलूगी अपने को 50 रुपीज़। नैक्सट क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जिज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगैदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़ एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। वट आर द फिक्स चार्जिज एंड द चार्जिज पर किलोमीटर। हम क्वेश्चन देखो एक थोड़े को कार आ, ठीक है, समझो ये टैक्सी आ। इट्स टैक्सी के जो बैठते हो तो थोड़ा एक फिक्सड चार्ज लगता, ठीक है। जो इस टैक्सी के बैठते हो तो थोड़ा एक फिक्स चार्ज लगता तो थोड़ा एक चार्ज लगता पर किलोमीटर के हिसाब से। जिमें कि तुम टैक्सी बैठे सपोज करो जो तुम टैक्सी बैठे उन्होंने थोड़ा फिक्स चार्ज ला देना, जिमें कि लैट करो 100 रुपीज़ थोड़ा फिक्स चार्ज है कि मतलब जो भी तुम कार बैठोगे थोड़े 100 रुपीज़ थोड़ा पे करने पैणगे। तो चार्ज पर किलोमीटर मतलब जिमें कि अगर तुसी 10 किलोमीटर उस डिस्टेंस कवर करते हो टैक्सी के
ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਰੁਪੀज़ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 10 × 5 ਦੈਟ ਇਜ਼ 50 ਰੁਪੀज़। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰੋਗੇ 150 ਰੁਪੀज़। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਰੁਪੀज़, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਐਕਸ ਰੁਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਸੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਈ ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਊਗਾ 10 ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਈ ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ 105 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 155 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੇ ਵਾਈ ਰੁਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 15 ਵਾਈ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x + 15 y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 155। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਗੀ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ 10 ਰੁਪੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ ਡਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਲੱਸ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੇ ਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 25 ਵਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 25 × 10 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 250 250 + 5 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 255। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 255 ਰੁਪੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੂਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 9/11 ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9/11। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5/6। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਆ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆਪਣਾ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਬਾਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ x/y। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰਦੇ x/y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਐਡ ਕਰਤਾ ਨੀਚੇ ਵੀ 2 ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9/11। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜੂਗੀ 11x - 9y = -4। ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਐਡ ਕਰਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਵੀ। ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਬਣ ਜੂਗੀ 6x - 5y = -3। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ x ਅਤੇ y ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x/y ਦੈਟ ਇਜ਼ 7/9 ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜੂਗੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। Next question. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕੋਬ ਅਤੇ ਜੇਕੋਬਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗਿਵਨ ਨੇ ਜੇਕੋਬ ਅਤੇ ਜੇਕੋਬਸਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਜੇਕੋਬ ਵੀ x ਈਅਰਸ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਕੋਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ x ਈਅਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ y ਈਅਰਸ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਈਅਰ ਹੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇਕੋਬ ਦੀ ਅੱਜ ਏਜ x ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ x + y। ਜੇ ਜੇਕੋਬ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਅੱਜ y ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ y + y। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਕੋਬ ਦੀ ਏਜ ਆਪਦੀ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਮਤਲਬ 3 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ x + 5 ਜੇਕੋਬ ਦੀ ਏਜ y + 5 ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਉਹਦਾ 3 ਟਾਈਮਸ, ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਦਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕੋਬ ਦੀ ਏਜ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ x + y = 3 × y + 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ
3 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ x - 3y = 10। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ 5 ਈਅਰ ਅਗੋ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕੋਬ ਏਜ ਵਾਸ 7 ਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਆਫ ਹਿਸ ਸਨ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕੋਬ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਏਜ x ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ x - 5। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਕੋਬ ਸਨ ਕੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ y - 5। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਏਜ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਸੀਗਾ 7 ਟਾਈਮਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 7 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x - 7y = 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕੋਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਅੱਜ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਈਅਰਸ, ਅਤੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਈਅਰਸ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।